रियाज साहब तुसी अपना मौका मुकम्मल कर लो ताकि असं बाकी मेहमानों से पूछ सकिए कि उन्होंने की राय इस बारे। जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि मैंने आपको रेट बता दिया कि 340 रुपए लीटर का रेट आज की डेट में जो इन्होंने अभी सौदे नहीं किए, जो मुल्क में नहीं आया तेल, मैं उसका रेट दे रहा हूँ आपको, जो अब आना है अगले 15-20 दिन में आएगा। ठीक है, ये 520 रुपए डीजल दे रहे हैं। मुझे ये बता दें, जैसे मेरे भाई ने फरमाया कि अभी किसान गंदम कटाई शुरू है हमारी, ठीक है, गंदम काटी जा रही है, ठीक है, वहाँ सब्जियां रोजाना की बेस पे आनी होती हैं, वहाँ ट्रक ट्रालियां चलनी होती हैं मंडियों के लिए, वो सारा लेके आते हैं, जो फल लेके आते हैं, जो सब्जियां लेके आते हैं, हर चीज लेके, जो खाद है, वो किसान बेचारा कहाँ चला गया जो ये। अच्छा, दूसरी तरफ बड़ी खूबसूरत बात आज इनकी हम नाम ही है, हमारी वो जो इन्फॉर्मर मिनिस्टर हैं अपना वो फरमा रही थी, मैं सुन रहा था कि 20 लीटर के ऊपर 100 रुपया हम मोटरसाइकिल वाले को देंगे। अच्छा जी, वो तो दे देंगे। अच्छा, मोटरसाइकिल वाले को किस तरह देंगे कि वो पहले तो साबित करेगा एक साइज में जाके मोटरसाइकिल इसकी है, फिर साबित करेगा डीसी साहब से जाके एक परवाना लेके आएगा, फिर बताएगा इसके बच्चे कितने हैं, फिर वो ये भी बताएगा इसके पास मोबाइल कौन सा है, महंगा तो नहीं है, अगर महंगा है तो वो भी 100 रुपया। अच्छा भी 100 रुपया अब किसको सुना रहे हो, किस दुनिया में रहते हो, क्यों लोगों को पागल बनाते हो? 100 रुपये का मतलब है लीटर के ऊपर 5 रुपए। नहीं साहब, यहाँ पे मैं थोड़ा बता दूं, बल्कि उस्मान साहब इससे जवाब ले लेते हैं। असल में 20 लीटर का मतलब है हर लीटर पे 100 रुपया जो है ना 2000 रुपए की जो है टोटल सब्सिडी। अच्छा, यहाँ पर जनाब अली ये दसो उस्मान साहब, हूँ तो चौबी साल वे के मैनू भी जो उर्दू लाना पैंदा थोड़ा तड़का, ये दसो उस्मान साहिबा के पीपल्स पार्टी वाले जोड़े हैं ने, ये एक पासे कहते हैं असं इतिहादी नहीं है, आईनी अहदे भी लाए ने, दूजे पासे जदों चाहते हैं उदों नॉन लीग की पॉलिसी की तनकीद भी कर देंगे ने। जो साडा भरा सर रियाज साहब इत्थे गल्लां कर रहे हैं, ये तुहाडे पार्टी नाल किते बह के इन्होंने कीतियां? देखो गल है वे सारी कि इन्हां दा थोड़ा जिहा बदाम शदाम दा बंदोबस्त कीता करो, थोड़ा हाफजा जिहड़ा है ना इन्हां दा कमज़ोर हैगा है, इन्हां नूं शायद भुल गया हैगा है कि जरदारी साहब किस तरह सदर बने। जाहिर है साडे वोटां दे नाल ही बने ना। इन्हों यह भी भुल गया है कि इन्हों की लाहौर की जी गवर्नरशिप है वो किस तरह इन्हों के कोल आई, वो भी भुल गया इन्हों। यह भी ये भुल गए ने कि जी चेयरमैन सैनेट की सीट सी वो भी यूसुफ रजा गिलानी नूं किस तरह मिली, यह भी भुल गए ने। तो यह थोड़ा जिहा मामला बदामा दा है सारा, होर कोई गल नहीं हैगी। यह सारे साडे नाल जिन्नी भी सेफ कॉन्स्टिट्यूशनल सीट्स ने वो साडी मुआवरत दे नाल इन्हां नूं मिलियां, ते इन्हां नूं खुली इन्हां ने ऑफर दित्ती सी पीटीआई नूं कि तुसीं साडे नाल रल जाओ ते हुकूमत बना लो, फिर बना लेनी सी, क्यों नहीं बनाई? तो है तो अपनी मर्जी नाल आए ना तो साडे नाल बड़े, तो हुण ते साडे कोल वैसे भी सिंपल मेजोरिटी हैगी है जिहड़ियां बाय इलैक्शनस हो रहे ने उन्हां दे बाद, लेकिन असी इज्जत करने आ, इसलिए इज्जत करने हैं क्योंकि शुरू तो असी समझने आ कि यह साडे नाल मिल के चले ने। हालांकि इन्होंने जिम्मेदारी कबूल करन नहीं की, कैबिनेट शामिल नहीं होए, फिर भी जिस तरह इन्हों दे बहुत सारे लोग ने वो स्टैंडिंग कमेटी दे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अली गिलानी साहब जिहड़े ने वो चेयरमैन है, तो यह बहुत सारिया सीटां इन्हों दे कोल हैगियां ने। से फंड्स जिहड़े ने वो भी इन्हों दे कोल वक्तन जाते रहते हैं, डिवेलपमेंट फंड्स। तो मैनू नहीं समझ आती कि यह सारिया गल्लां क्यों भुल जाते हैं। दूजे एक होर चीज़ भी भुल गए ने कि सब तो वड्डा एनर्जी जा क्राइसिस किन्ने पाया सी इस कौम नूं, पाया सी जब IPPs दे साडे गले पाए गए सी। तो इन्हां दे दौर की कहानी है। असी सब तो महंगा जेड़ा बिजली है और फर्नेस ऑयल तो बनाने हैं, साडे कोल कैपेसिटी चार्जिस नहीं हैगे, वो किन्ने इस कौम के गले तौक पाया सी। बहरहाल यह सारिया गल्लां अगर कोई गल नहीं इन्हां नूं नहीं याद, तो असी तो इस वेले पूरी दुनिया सानू सराह रही है, ते साडे नाल बैठे हुए PTI वाले इन्हों अलिफ तो बे कोको नहीं पता इकोनॉमी की होंदी है, ते लेवी टैक्स की होंदा है। यह कहते रहे जी लेवी टैक्स हटा दो सारा मामला ठीक हो जाएगा। वो इन्हों की खबर हैगी है कि लेवी जिहड़ी है एक अमीर ते एक गरीब माचिस की डब्बी ते बराबर टैक्स देंदा है। लेवी टैक्स तो गल नहीं खत्म होंदी, टैक्स खत्म होंदी है तुसी अब टैक्स बेस अपनी ब्रॉड करते हो, जेड़ा तुहाडा इशराफिया है मैनू यह दसो कि 23 करोड़ का मुल्क हैगा है, किन्ने टैक्स पेयर हैगे ने इत्थे बैठे हुए?
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ 18-19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਲਰੀਡ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਖੁਦ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵਫਾਕ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 1240 ਅਰਬ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਫਾਕ ਕੋਲੋਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ 1240 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ NFC ਵਾਰਡ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਤਨਕੀਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ KP ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਸਟੈਰਿਟੀ ਮੈਜਰਸ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੇ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਲਵੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਜਾਜ਼ ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਮਾਰ PTI ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕੋਰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ KP ਦੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਜ਼ਮਾ ਕਾਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ KP ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਫਾਇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਹਿਰਾਨ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ਰ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬਹਿਰਾਨ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਕਦਾਮਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, क्या ਇਹ ਕਾਫੀ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੀਟਰੈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਸਿਮਤ ਤੇ ਜਾਰੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ? ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, PTI ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਤਨਖਾਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਜ਼ਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਲ ਕਾਦਰ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 14 ਸਾਲ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਸੇ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 140 ਬਿਲੀਅਨ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੇਤਾ ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆ ਉਸੇ 140 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮਰਡਰ ਦੀ ਜਾ ਕੇ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮਰਡਰ ਉਦੋਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮਰਡਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ। ਸਹੀ, ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕਿ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ? क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक्सक्यूज नहीं किया कि साडे फैसले गलत सी? क्या उन्होंने क्या हैगा कि असी वो साडा फैसला जिहड़ा सी गलत मुसल्लत करवाया गया सीगा? करप्शन दा सारे केस ने, करप्शन दे केस ने। अच्छा, मेरा ख्याल है जासम गल कर लंदी है मुकम्मल कर इस तरह नहीं। अच्छा जी, हुण फिर ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮਰਡਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਖੁਨ ਲਓ, ਉਹ 1973-74 ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2026 ਬੈਠੇ ਆ। ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਮਝੋ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸੰਭਲਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ KP ਦੀ ਕੀਤੀ, KP ਦੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ KP ਵਾਲੇ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਾਸ਼ਊਰ ਆਵਾਮ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੁਦੋ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟਾਂ ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਆ, ਉਹ ਸੂਬਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਤ ਜੰਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉੱਥੇ PTI ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਤੇ ਐਡੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਧੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ NFC ਵਾਰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੈਕੇਜ ਆਪਣਾ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿੰਨੇ ਫਲੱਡ ਰਿਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਲੱਡ ਆਇਆ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹਕੂਮਤ ਸਾਬਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਮਕਾਨ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ, ਕਿੰਨੇ ਆਦਮੀ ਮਰੇ। ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਤੇ ਪਲੰਦਿਆਂ ਤੇ ਗੜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਨਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ को। अगर मीडिया को आया तो बिल्कुल जिस PDMA में से जारी करता रहा मेरा ख्याल है। PDMA सब कुछ जारी करता रहा। नहीं अगर है तो आप मेरे साथ चलें इस प्रोग्राम के बाद सारा कुछ आपको। अच्छा दूसरा पंजाब के अंदर ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਫ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਖਣ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਓਵਰਆਲ मैं फिर वही गल करा कि जब तक जिमीदार खुशहाल नहीं होएगा पंजाब खुशहाल नहीं होगा, पाकिस्तान खुशहाल नहीं होगा। जो जिमीदार ही मर जाएगा तो फिर बाकी पीछे बचेगा की। हुण तुसीं ट्रैक्टर स्कीमां शुरू कीतियां, तुसीं अगर जिमीदार तुहाडा तलक हैगा या मियाँ साहब का तलक है या किसी होर दा तलक है, पंजाब दे विच 97% जिहड़े लोग ने ना 12.5 एकड़ वाले ने, छोटे किसान ने 12.5 एकड़ 10 अरब रुपया रखा गया बजट की कढ़ लैन होनी इतों कढ़ लो। 10 अरब रुपया रखा गया 4 व्हील ट्रैक्टरों के उत्ते। हुण दसो 12.5 एकड़ वाला 4 व्हील ट्रैक्टर कितों लैगा? हैवी वो तो आम ट्रैक्टर लैन के काबिल नहीं हुंदा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ 4 ਵੀਲ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹਦਾ 100-200 ਏਕੜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ 4x4 ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਹੈਵੀ ਟਰੈਕਟਰ, ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਜੇ। ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 10 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਆਖਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ 10 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ 8 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਰਬ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਰਬ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਅਰਬ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆ, ਉਹ 11 ਅਰਬ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਗਰ ਐਡਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-2 ਕਨਾਲ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਗਰ ਐਡਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਤੇ 1 ਅਰਬ 1.5 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਟਿਕਟੌਕ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਪੁਰਸਾਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਣਕ, ਕਪਾਹ, ਗੰਨਾ, ਮੂੰਜੀ, ਆਲੂ, ਸਿਟਰਸ, ਮੱਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲਾਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਮੇਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।